Hi everyone, this is the second lecture for the chapter Animal Kingdom, Prani Shrishti. The last time, I hope you remember what we talked about. આપણે વાત કરી હતી કે on basis of what you can actually classify animals. આપણે કયા સ્તર ઉપર, કયા આધાર ઉપર, કયા સ્તર પર તમે animals જે છે, પ્રાણીઓ જે છે એને એનું વર્ગીકરણ કરી શકો. So we had discussed that firstly we can do it on the basis of levels of organization. કે કેટલું ઓર્ગેનાઇઝડ છે એમાં આપણે વાત કરી હતી from protoplasmic level, cellular level, એટલે કે કોષીય સ્તરથી લઈ અને organ system level, અંગ તંત્ર ના સ્તર સુધી આપણે ક્લાસિફાઈ કરી શકીએ ઓર્ગેનિઝમને. એના પછી we had talked about diploblastic and triploblastic, okay, depending on કે એ જે એમ્બ્રિયો હોય એનો મતલબ ભ્રૂણ અવસ્થામાં હોય ત્યારે એનામાં કેટલા લેયર બને છે સેલના અને કયા લેયરમાંથી કયા ઓર્ગન બને છે એના પરથી we can call them either diploblastic, બે લેયર હોય તો દ્વિગર્ભસ્તરીય, અથવા triploblastic અગર ત્રણ લેયર હોય તો ત્રિગર્ભસ્તરીય. એના પછી we also talked about symmetry. તો symmetry જે છે એ radial symmetry છે કે bilateral symmetry છે કે asymmetry છે, right? And I had asked you a question કે humans જે છે, માણસો જે છે એનામાં કેવી ટાઈપની symmetry જોવા મળે છે. So the answer for that is કે અગર બહારથી જોવા જઈએ, તમે બહારથી જોવો તો એમાં દ્વિપાર્શ્વ સમમિતિ છે. એનો મતલબ કે તમે વચ્ચોવચ તમારો જે બે આઈબ્રોઝ હોય ત્યાં નોઝ ત્યાંથી એક આખી સીધી લાઈન ખેંચો તો you have bilateral symmetry, that is on both the side of this line of this plane તમારું શરીર જે છે એ equal to halves માં તમે ડિવાઈડ કરી શકો બહારથી. but when you open up a human, માણસને તમે ખોલી નાખો અને અંદર જુઓ તો organs જે છે they are not bilaterally symmetrical, okay, from inside. એટલે અંદરથી તમે જોશો તો you will see કે liver જે છે is a little bit on left side, right side, stomach is a little bit on left side, right? પછી એની જેમ જ spleen છે એનું થોડુંક અલગ જગ્યાએ પ્રેઝન્ટ છે, એક જ ભાગમાં વધારે છે. same way with gall bladder, અને શું કહેવાય સ્વાદુપિંડ, pancreas, okay? તો અંદરના અમુક internal organs જે છે એ જ્યારે તમે કટ કરીને જુઓ તો એ bilateral symmetry નથી દેખાડતા, but otherwise at par આમ તમે બહારથી જ્યારે overall ની વાત કરો તો humans are bilaterally symmetrical, okay? So we had talked about symmetry. એના પછી આપણે વાત કરી હતી એમાં segmentation છે કે નહીં, એની circulatory system છે એ open type છે કે closed type, એની respiratory system કયા typeની છે. So on basis of all of these we had divided, or we can organize the animal kingdom. So let us start this time, okay? The kingdom, which is Animalia or animals, they can be divided in two parts, okay? First one is on the basis of protoplasm. Protoplasmic level ઉપર તમે સૌથી પહેલું જે ફાઇલમ નીકળી આવે છે that is protozoa, okay? So protozoa. And then on multicellular level આ unicellular હોય protozoa, but એના પછીના જેટલા બી ફાયલા છે they are all multicellular, so they are known as metazoa, okay? Protozoa, proto means old, first, and meta means comparatively bigger in size, okay? So metazoa. And I had already told you કે જ્યાં જ્યાં zoa આવે એનો મતલબ થાય છે animals, okay? So animal kingdom ne you can divide in two parts. First is protozoa, unicellular, and then you have metazoa, which are multicellular. Now we divide metazoa into two parts. તમે પ્રોટોપ્લાસ્મિક લેવલની વાત કરી લીધી, હવે કયું લેવલ આવે? Right, cellular level, okay? It is written here. So now on the basis of cellular level of organization તમે એને divide કરી શકો. એક જે છે એને કહેવાય parazoa અને second is eumetazoa.
પેરાઝોઆનો મતલબ થાય કે આમાં સેલ્સ છે ખરા, મલ્ટીસેલ્યુલર છે, એનો મતલબ ઘણા બધા કોષ આવેલા છે, પણ તમને હજી ટિશ્યુ લેવલનું ઓર્ગેનાઇઝેશન દેખાતું નથી, પેશી કઈ બનતી નથી. ઓકે, સો it has a lot of cells but they all act on their own. Fine. So પેરાઝોઆ જે છે એનું એક ફાઇલા છે જેનું નામ છે પોરીફેરા. પોરીફેરા એટલે સછિદ્ર. Okay, sponges. So they have cellular level of organization. Eumetazoa. U જ્યાં બી લાગે એનો મતલબ મોડર્ન થાય. Okay, so metazoa multicellular પણ modern, that is why it is written eumetazoa. એવું ખાલી યાદ રાખવા માટે, remember. So in eumetazoa, on basis of symmetry, સમમિતિના બેઝિસ ઉપર તમે એને બે ભાગમાં ડિવાઈડ કરી શકો. એક છે રેડિયેટા અને બીજું જે છે બાયલેટ્રિયા. રેડિયેટાનો મતલબ થાય છે કે એમાં રેડિયલ સિમેટ્રી છે, અરીય સમમિતિ છે. ઓકે, એને તમે કોઈ બી એનું જે એક્સિસ હોય, એનું અક્ષ, આઈ થિંક ઇટ ઇઝ નોન એઝ, તો અક્ષ હોય ત્યાંથી એક કોઈ પણ પ્લેન પસાર કરશો તો it will divide the organism into equal halves. તો એવાને કહેવાય રેડિયેટા. અને બાયલેટરલ એટલે એક્ઝેક્ટ વચ્ચેથી જ્યારે તમે પાસ કરો એક પ્લેનને તો it will divide the organism into two. ઓકે, સો યુમેટાઝોઆમાં હવે કયા સ્તર ઉપર તમે એને ડિવાઈડ કરશો તો એની સિમેટ્રીના બેઝિસ ઉપર. સિમેટ્રીના બેઝ ઉપર રેડિયેટામાં આવે છે ડિપ્લોબ્લાસ્ટિક. ડિપ્લોબ્લાસ્ટિક એટલે દ્વિગર્ભસ્તરીય, જેની અંદર ટિશ્યુ લેવલનું ઓર્ગેનાઇઝેશન દેખાય છે, પેશી સ્તરીય એમાં ઓર્ગેનાઇઝેશન જે છે એ દેખાય છે. ઓકે, તો એના એક્ઝામ્પલ જે છે, ફાઇલાના નામ જે છે આર નિડારિયા એન્ડ ટેનોફોરા. આમાં સી વિલ બી સાયલેન્ટ, આના સી જે છે એ સાયલેન્ટ રહે છે, તો નિડારિયા એન્ડ ટેનોફોરા. ઓકે, તમે ચિંતા નહીં કરતા, one after the other we will be studying all these phyla in detail. Okay, but for now તમારી book I hope બધા સાથે કાઢીને બેઠા છો. ઓકે, તમારું જે એવું પેજ હોય ને કે બે સાઈડ ખાલી રહેતું હોય, એવા બે A4 સાઇઝના પેજ સાથે લઈને બેસો અને સાથે સાથે આ ટેબલ ડ્રો કરતા જાઓ. ચલો. Okay, and you can even scribble whatever you feel is important. તમને જે ઇમ્પોર્ટન્ટ લાગે એ સાઈડમાં થોડી નોટ બી બનાવતા જાઓ, તમને યાદ રાખવામાં જે બી સિમ્પલ પડે એના માટે. ઓકે, ફાઇન. So here till now we have divided the animals on basis of cellularity. Unicellular હોય તો પ્રોટોઝોઆ, મલ્ટીસેલ્યુલર હોય તો મેટાઝોઆ. મેટાઝોઆમાં બી આપણે ભાગ પાડ્યા શેના બેઝિસ ઉપર, તો કે એમાં કેટલા લેવલનું ઓર્ગેનાઇઝેશન છે. સેલ્યુલર લેવલનું હોય એને આપણે કીધું પેરાઝોઆ, અને અગર મલ્ટીસેલ્યુલર અને એમાં ટિશ્યુ લેવલનું હોય કે એનાથી ઉપર, then you call them eumetazoa. eumetazoa હજી તમે એને ડિવાઈડ કરી શકો. હવે કોના બેઝિસ ઉપર ડિવાઈડ કરશી તો કે on the basis of symmetry. So you have radiata and bilateria. રેડિયાટામાં we saw કે એક એવું ફાઇલા છે which has diploblastic tissue level of organization, and these phyla are Nidaria and Ctenophora. એમાં તમે જે હાઇડ્રા ક્યાંક ને ક્યાંક ભણેલા હશો તો એ હાઇડ્રા જે છે it comes under this Nidaria class. Okay, so that is the example. Now let us move on to the second part, which is bilateria. Bilateria obviously there is bilateral symmetry. એ ટ્રિપ્લોબ્લાસ્ટિક હોય છે એટલે ત્રિગર્ભસ્તરીય. ઓકે, અને અહીંયા ટિશ્યુ લેવલ પછી હવે કયું લેવલ આવે? It will be organ or organ system level. અંગ અથવા અંગ તંત્ર સ્તરીય જે લેવલ છે એના ઉપર એને ડિવાઈડ કરશે. ફાઇન. So if you are able to see, આપણે જેમ લેફ્ટ થી રાઈટ તરફ મૂવ થાય છે ને એ રીતના કોમ્પ્લેક્સિટી વધે છે, જટિલતા વધે છે. જુઓ, આપણે સૌથી લેફ્ટમાં વી સ્ટાર્ટેડ વિથ અ યુનિસેલ્યુલર ઓર્ગેનિઝમ, પછી એના પછી સેલ્સ છે, મલ્ટીસેલ્યુલર છે, પણ સેલ્યુલર લેવલનું ઓર્ગેનાઇઝેશન છે. And then we are moving ahead, diploblastic છે, tissue level છે, and if you see on the extreme right we have moved forward
to triploblastic and organ or organ system level organization. Right? So from left to right you will see કે તમે ધીરે ધીરે કરીને complexity વધારો છો. Fine? Okay. Now in triploblastic આ Cnidaria અને Ctenophora ના પછી કયો આવશે phyla? So that phyla is known as Platyhelminthes. Platyhelminthes માં it is triploblastic. It has organ level of organization અને હજી એક જે level add થાય છે, એક હજી basis છે એ add થાય છે, that is on the basis of coelom, દેહકોષ્ઠ. Right? So અગર body cavity છે કે નથી કે કેવા ટાઈપની છે એના ઉપરથી. Fine? So here the animals are acoelomate. એમાં body cavity આવેલી નથી. એનું જે phyla છે that will be Platyhelminthes. Okay? આને તમે પૃથુકૃમિ I think કહેવાય. Fine? પૃથુકૃમિ. Okay. Then you have pseudocoelomate. Okay, they will be triploblastic, organ or organ system level of organization, and pseudocoelomate. Pseudocoelomate નો મતલબ કે એનું mesoderm જે હતું એ તમારી ગટ છે, enteric cavity છે એને બધી તરફથી એ કવર કરતું નથી. Right? So that was the definition, sort of explanation, what we studied last time. So these organisms are pseudocoelomate and the name is Nemathelminthes or Escalminthes. Okay? અને સૂત્રીય કૃમિ એવું કંઈક કહેવાય. Okay? સૂત્રકૃમિ something. Basically round worms. આ flat worms હતા Platyhelminthes ચપટા હોય અને round worms are thread like દોરા જેવા હોય. Okay? Now let us move on. We have seen till now on the basis of multicellularity પછી એનું triploblastic પછી organ અથવા organ system level નું acoelomate, pseudocoelomate, and you are right. Now we move on to coelomate. Okay? coelomate મતલબ એમાં pure true coelom present છે, દેહકોષ્ઠ છે જે આવેલું છે એટલે એને દેહકોષ્ઠી પણ કહેવાય. Okay? Now coelomate we can now divide on the basis of notochord. Okay? Only મેરુદંડી we had studied, remember? એક thick cartilage જેવી પેશી છે, ટીશ્યુ છે જે દંડા જેવું બનાવે છે. And it is present on the dorsal side, પૃષ્ઠ બાજુ આવેલું હોય છે organism માં. Right? તે મેરુદંડી or notochord ના basis ઉપર તમે divide કરી શકો into non-chordata જેની અંદર મેરુદંડી નથી એ, hemichordata. આ hemichordata જ્યારે આપણે ભણશું ત્યારે તમને ખબર પડશે, અમુકમાં ખાલી head એટલે કે માથું જ્યાં હોય ત્યાં જ થોડા portion માં દેખાતું હોય notochord, અમુકમાં ખાલી tail માં દેખાતું હોય, અમુકમાં ખાલી embryo હોય, ભ્રૂણ હોય ત્યારે notochord દેખાય પછી ના દેખાય, એવા ઘણા બધા અલગ અલગ વેરિએશન હોઈ શકે. So basically hemi નો મતલબ થાય half, right? તો hemichordata મતલબ એનામાં થોડું notochord ના તમને અવશેષ છે કે જે બી સિગ્નલ છે, સાઇન છે એ તમને દેખાય ખરા. So non-chordata, hemichordata, and finally chordata જેમાં proper આવેલું હોય છે notochord A. So now let us see કે on basis of this notochord આપણે જે આ ત્રણમાં divide કર્યું એનું further classification શું છે. So in non-chordata you have the first phyla which is Annelida. Okay? Nemathelminthes પછી આવે Annelida. Annelida જે છે એમાં very well known example જે તમે કાં તો ભણેલું હશે અથવા હવે ભણશો, there is a whole chapter dedicated to earthworm. Right? So that earthworm જે છે એનું phyla નું નામ છે Annelida. Then you have mollusca. Mollusca એટલે કે જેનું soft bodied organism હોય, પોચું હોય એનું જે શરીર હોય તે. So those are mollusk. An example snail અથવા આપણે જે ગોકળગાય કહીએ
વર્નાક્યુલરમાં, રાઈટ? સો સ્નેલ છે, પછી ઇવન છીપલા જે છે, એ છીપની અંદર તમે જુઓ તો it will be a very soft bodied organism, right? So all of those are included in mollusca. મૃદુકાય આનું ગુજરાતી નામ. Then you have arthropoda. આર્થરો, ક્યાંક તો તમે એવી એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં સાંભળ્યું હશે ને, ડોક્ટર આર્થો કે એવું કંઈક નામ આવે તો છે, રાઈટ? સો ફોર યોર જોઈન્ટ્સ, જેને સાંધાના દુખાવા હોય એના માટે એક એવું ઓઇલ આવે, રાઈટ? તો એમાં આર્થો જે છે એ જ્યાં બી આવે એનો મતલબ થાય જોઈન્ટ, સાંધા. અને પોડા નો મતલબ થાય પગ. જેના સાંધાવાળા પગ હોય એવા આર્થ્રોપોડા. ફાઇન. સો આફ્ટર એનાલિડા, મોલસ્કા, યુ હેવ આર્થ્રોપોડા. આર્થ્રોપોડા જે છે એ આખા એનિમલ કિંગડમની ડાયવર્સિટી જે હોય એનો 2/3 ભાગ આમાં જ છે. 2/3 સ્પીસીસ જે છે આર્થ્રોપોડ્સની જ છે. એટલું ડાયવર્સ છે. ઓકે, there are a lot of different insects. જેટલા બી તમે જીવ જંતુઓ કહેતા હોય ને એ બધા જીવ જંતુ, કીટકો, then scorpions, spiders, crabs, કેકડા, lobsters, આ બધું આર્થ્રોપોડાની અંદર આવે. Fine. So we have studied in non-chordate, એટલે કે અમેરુદંડીની અંદર સૌથી પેલું આવે એનાલિડા, પછી મોલસ્કા, પછી આર્થ્રોપોડા, and then you have એકિનોડર્મેટા. એકિનો or એકાઇનો જે છે એનો મતલબ થાય છે સ્પાઇન, કાંટા. તો જેની ડર્મ એટલે ચામડી ઉપર કાંટા હોય એને કહેવાય એકિનોડર્મેટા. ઓકે, એનું એક્ઝામ્પલ જે છે ઇઝ ધીસ સ્ટારફિશ, તારા માછલી. તમે ક્યાંક સાંભળ્યું હોય કે જોઈ હોય, કોક દિવસ બીચ ઉપર જાઓ, અમુક બહુ ક્લીન અને સારા બીચ હોય તો ત્યાં તમને આવી તારા માછલી એબ ના ટાઈમે, એટલે કે શું કહે, પાણી જ્યારે પાછું ખેંચાઈ ગયું હોય ને દરિયામાં એ ટાઈમે તમને ઘણીવાર જોવા મળે એમને બીચ ઉપર. ઓકે, સો એકિનોડર્મેટા, we will be studying these also. And then એકિનોડર્મેટા or એકાઇનોડર્મેટા પછી આવે છે હેમિકોર્ડેટા. આ નોન કોર્ડેટ્સમાં આ 4 થઈ ગયા. ઓકે, એનાલિડા, મોલસ્કા, આર્થ્રોપોડા, એકિનોડર્મેટા. તો નોન કોર્ડેટ પૂરું થાય પછી આવે હેમિકોર્ડેટા. એમાં અમુક જે છે એ આપણે જોશી, બહુ નાના ફાઇલા ઓર ક્લાસીસ છે. એન્ડ ફાઇનલી યુ હેવ કોર્ડેટા. કોર્ડેટા એટલે મેરુદંડી જેની અંદર પ્રેઝન્ટ હોય એવા. કોર્ડેટાની અંદર we will be studying 4 major classes which will be Pisces. Pisces એટલે fish. આ તમને ઓલી સન સાઇન હોય ને અલગ અલગ ટાઈપની, એક્વેરિયસ ને કેપ્રિકોન ને એવું બધું, એમાં એક પાઇસિસ કરીને આવે છે, એમાં માછલી ને એવું હોય ડ્રો કરેલું, if you know. તો પાઇસિસ meaning fishes. ઓકે, તો fish. એના પછી આવે એમ્ફિબિયન્સ. એમ્ફિબિયન્સ એટલે ઉભયજીવી, આઈ થિંક. તો એમ્ફિબિયન્સ આવશે જેમાં દેડકા અને એ ટાઈપના બધા એનિમલ્સ આવે. Then you have aves. Aves એટલે birds. અને પછી finally mammals, which are સસ્તન. Okay, so mammals are the highest or most complex organisms in animal kingdom. સૌથી વધારે complexity અને organization દેખાડતા હોય organ system લેવલનું, તો એનું જે example છે would be mammals. Fine. So if you want to take a screenshot, take a screenshot. If you are writing with me, very very good. સાથે સાથે લખવાની થોડી આદત પાડો. આ એમનેમ યાદ રહેશે નહીં. To remember or to even understand animal kingdom, તમારે repetitionની જરૂર પડશે ખરા. I hope you are understanding. ભલે થોડુંક tedious લાગશે, જરા કંટાળો આવશે, પણ જ્યારે you know, like you are free, કે તમારે આમ બહુ extensive મગજ દોડાવવું પડે એવું કામ ન કરવું હોય ત્યારે just sit down and start writing this table on your own, જોયા વગર. એકવાર સરસ રીતના યાદ રાખી લેવાનું અથવા સમજી લેવાનું અને પછી try and see કે તમને કેટલા લેવલ સુધી યાદ રહે છે.
જ્યાં અટકો ત્યાંથી એકવાર refer કરી and then continue. So this is how once you start drawing without having a look, એક વાર જોયા વગર draw કરવાનું શરૂ કરી દેશો આખે આખું classification નું table, then it will become easier for you. આપણે આગળ જેમ જેમ અલગ અલગ ફાઇલા ભણતા જશે ને એ બી તમારા માટે થોડું easy થઈ જશે સમજવું. Okay, so this is my humble request કે first thing મારી સાથે સાથે notes બનાવો please, અને second thing કે જ્યારે પૂરું થઈ જાય lecture એના પછી થોડુંક આની ઉપર વાંચો, ડિસ્કસ કરો કોઈની સાથે, ફ્રેન્ડ્સ હોય તો, અથવા તમારી મેળે બેસી અને just try and draw the whole table. Okay, fine. So we have studied the whole animal classification in brief, in એટલે સાવ ટૂંકમાં આપણે સમજ્યું. Now in your textbook this is the diagram which has been given. So we will study this also for a short period of time. Let us start from animal kingdom. So here you have Animalia. Here they have not taken the unicellular protozoa. આમાં protozoa જે છે એને consider કર્યું નથી. Fine. Okay. So Animalia, we are starting from multicellular. Multicellular ma based on level of organization, you can have either on cellular level or tissue organ system level. Cellular level ઉપર સીધું phylum આવે Porifera, સછિદ્ર. પછી tissue organ system જે છે એની અંદર આવે radial symmetry or bilateral symmetry, right? So on basis of symmetry you are dividing. Radial symmetry વાળા કયા બે છે તો કે Cnidaria or Coelenterata and Ctenophora. Okay, then on basis of bilateral symmetry, radial માં બે જ છે Coelenterata, Ctenophora phyla. Okay, Porifera એના પછી આવે Coelenterata, એના પછી આવે Ctenophora. Then in bilateral symmetry you have without body cavity, એટલે કે જેમાં દેહકોષ્ઠ નથી એવા, Acoelomate. No example છે Platyhelminthes phyla. Then you have with false coelom which are pseudocoelomates. જ્યાં બી pseudo આવે આગળ, pseudoscience, pseudopodia, right? તો pseudocoelom, pseudo નો મતલબ થાય ખોટું. So you have pseudocoelomates, Escalminthes or Nemathelminthes. And with true coelom, એટલે જેની અંદર દેહકોષ્ઠ સારી રીતના આવેલું છે એવાને કહેવાય coelomates. તો આવા coelomates માં Escalminthes પછી આવશે Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata and finally Chordata. તો આ થઈ ગયા. આમાં ગણો કેટલા ફાઇલમ આપણે ભણવાના છે તો કે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Okay, and for Gujarati medium here આપણે બહુકોષીય સ્તર ઉપર તમે પ્રાણીને સૌથી પહેલા ડિવાઇડ કરશો. ઓકે, એને આયોજનના સ્તરના બેસિસ ઉપર કોષીય સ્તર અથવા પેશી અંગ અને અંગતંત્ર. કોષીય સ્તર ઉપર સૌથી પહેલું સમુદાય જે આવે છે એ છે સછિદ્ર. પછી પેશી અંગ અને અંગતંત્રમાં તમે એને આગળ શેના બેસિસ ઉપર ડિવાઇડ કરશો તો કે સમમિતિ. ઓકે, અગર અરીય સમમિતિ હોય તો એવા બે ફાઇલા છે, એકનું નામ છે કોષ્ઠાંતરી અથવા દંશકો જેને કહેવાય. then you have Ctenophora જેને કંકત ઘર કહેવાય. then you have દ્વિપાર્શ્વ સમમિતિ, bilateral symmetry. bilateral symmetry વાળા જે હોય એને તમે આગળ ડિવાઇડ કરશો શેના બેઝ ઉપર કે એમાં દેહકોષ્ઠ છે કે નથી. અગર દેહકોષ્ઠ હશે તો એને કહેવાય છે સત્ય દેહકોષ્ઠયુક્ત અથવા તો દેહકોષ્ઠી. એમાં અગર સુડોસિલોમ હોય એટલે કે ખોટું ખાલી અમુક પોકેટમાં તમને દેહકોષ્ઠ દેખાતું હોય, સોરી મિઝોડમ દેખાતું હોય અને દેહકોષ્ઠ જેવું કંઈક દેખાય પણ એમાં મિઝોડમની લાઇનિંગ હોય નહીં તો એવાને કહેવાય અભાસી દેહકોષ્ઠયુક્ત અથવા તો કૂટ દેહકોષ્ઠી. અને જેમાં દેહકોષ્ઠ છે જ નહીં એવાને કહેવાય અદેહકોષ્ઠી. ઓકે, તો સૌથી પહેલા સ્તર ઉપર કોષીય સ્તર, પેશી અંગ અંગતંત્ર, પછી સમમિતિના સ્તર ઉપર અરીય અથવા દ્વિપાર્શ્વ,
એના પછી આપણે વાત કરી દેહકોષ્ઠની. તો દેહકોષ્ઠના બેસિસ ઉપર તમે આને 3 માં ડિવાઈડ કર્યા. નાઉ લેટ અસ સી. અદેહકોષ્ઠી જે છે એમાં સૌથી પહેલા આવે પૃથુકૃમિ, એના પછી કુટ દેહકોષ્ઠીમાં આવે સૂત્રકૃમિ. દેહકોષ્ઠી ફાઇનલી જેની અંદર દેહકોષ્ઠ હોય છે એવાને આપણે ડિવાઈડ કરી શકીએ નુપુરક, સંધિપાદ, રુદકાય, શૂળત્વચી, સામી મેરુદંડી. સામી ઇઝ સેમી, ઓકે, હેમી અડધું, મેરુદંડી અને મેરુદંડી કોર્ડેટ્સ. ફાઇન. તો આ થઈ ગયા આટલા સમુદાય. ક્લિયર? નાઉ let us begin from the first here. The first phylum, which is Protozoa. તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલું નથી, but it is just as important. Okay? એટલે આપણે સાથે સાથે ભણજો. ભલે આપેલું ના હોય ટેક્સ્ટ બુકમાં, but અમુક એવી વસ્તુ છે જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ભણવી. તમારા બીજા ચેપ્ટર્સ જે છે એનું સેન્સ બનાવી શકો એના માટે it is quite important. So let us start. Protozoa જે છે, if you divide the organism in two kingdom classification, okay, two kingdom classification જે છે એમાં તમે અગર ડિવાઈડ કરશો તો એ એનિમાલિયાની અંદર આવે. અને અગર એને વિટેકરના 5 કિંગડમ ક્લાસિફિકેશન ના મુજબ જોવા જાઓ then it will come under the kingdom Protista. Okay, 5 કિંગડમ માં હોય ને મોનેરા, પ્રોટેસ્ટા, પછી okay, Animalia and the other. So basically if it is 5 kingdom classification then the kingdom will be Protista. If it is 2 kingdom classification then the kingdom will be Animalia. Fine. Okay, so here they have protoplasmic level of body organization. એનો શું મતલબ થાય તો કે યુનિસેલ્યુલર છે, યુકેરિયોટિક છે, સુકોષ કેન્દ્રીય. Okay, જ્યાં એક જ કોષ, the single cell performs the all biological activities. જેટલી દેહધાર્મિક ક્રિયાઓ છે, રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ છે, all will be done by the same cell. એક જ કોષ. એટલે એને ઘણી જગ્યાએ તમે ઘણી જગ્યાએ જ્યારે વાંચશો કે જોશો તો they are also referred to as acellular. acellular એટલે સેલ વગરના એવું નહીં, પણ એક જ કોષ જે આખા પ્રાણી જેવું બિહેવ કરે છે, એક્ટ કરે છે, એને કહેવાય acellular. Okay, they could be aquatic. aquatic એટલે જે પાણીમાં રહેતા હોય, જલીય. free living or parasitic, મુક્ત એમનામ હરતા ફરતા હોય એવા, અથવા parasitic એટલે પરોપજીવી. solitary or colonial, એકલા એકલા રહેતા હોય અથવા તો આખી કોલોની બનાવીને રહેતા હોય. એક્ઝામ્પલમાં let us talk about amoeba. amoeba જે છે aquatic છે, એ free living છે. જ્યાં બી પાણી ભરાયેલું પડ્યું હોય ને એમાં તમને amoeba જોવા મળી જાય. then parasitic ની વાત કરી, પરોપજીવી, તો એમાં parasite નો એક્ઝામ્પલ છે plasmodium, right? plasmodium vivax, plasmodium falciparum, આવું તમે આગળ જતા ભણશો. so these are types of parasites. and then you have Proterospongia. આ Proterospongia જે છે is a colony. તમને દેખાય છે આમાં એક આવા ઘણા બધા કોષ ભેગા થઈને ખાલી કોલોનીમાં રહે છે. તો they could be colonial as well. Okay, now next thing is they could be uninucleated, એટલે કે એક જ ન્યુક્લિયસ, એક જ કોષ કેન્દ્ર હોય, or they can be multinucleated as well, એટલે કે એક કરતા વધારે કોષ કેન્દ્ર હોય. સ્પેશિયલી એનું એક્ઝામ્પલ છે પેરામીશિયમ. આ જે ચપ્પલ જેવું તમે હર વખતે ડ્રો કરતા હોય કે જોયેલું હોય ને, so this here is a paramecium. અને પેરામીશિયમમાં if you are seeing then here is your macronucleus, એટલે કે મોટું જે ન્યુક્લિયસ છે એ, અને એના અલાવા થોડા નાના માઇક્રોન્યુક્લિયસ બી તમને જોવા મળે. Okay, so it has a macronucleus and a micronucleus. Fine. So બે કોષ કેન્દ્ર આવેલા હોય છે. then they are asymmetrical. આ પેરામીશિયમને તમે ગમે ત્યાંથી એક પ્લેન આવું પસાર કરો, બે તરફના જે પાર્ટ હશે, હિસ્સા હશે, એ કોઈ દિવસ equal દેખાશે જ નહીં. Okay, so you cannot divide this
organism into equal halves. So they are asymmetrical, અસમમિતીય. They are either naked in the sense કે એનું સીધું જે કોષ દીવાર નહીં, શું કહેવાય, સાઇટોપ્લાઝમિક સેલ મેમ્બ્રેન જે છે એ જ એનું કવરિંગ હોય, then they are called naked. Okay, and if they are covered, then it is that cover is known as testa or pellicle. આમાં નહીં, પણ અમુક એન્ટમીબા ને એવા ટાઈપના જે પ્રોટોઝોઆ છે એની ઉપર એક કડક લેયર આવેલું હોય છે, કડક પડ આવેલું હોય છે ફોર પ્રોટેક્શન. તો આવા પડને ટેસ્ટા અથવા પેલિકલ કહેવામાં આવે. ફાઇન. લોકોમોશન, હલન ચલન કઈ રીતના કરે છે? તો લોકોમોશન ઇઝ આઇધર બાય ફ્લાજેલા એટલે કશા. Euglena જે છે, the only unicellular protozoa which has what do you call chloroplast in it. Okay, chloroplast વાળા Euglena જે છે એમાં કશા આવેલી હોય છે. We will see. Then you have pseudopodia for amoeba, ખોટા પગ. Cilia for paramecium. Cilia નું મને ગુજરાતી અત્યારે યાદ નથી આવતું, but I don't remember. And then you have non-motile, એટલે કે જે હલન ચલન કરી નથી શકતા, એનું એક્ઝામ્પલ છે પ્લાઝ્મોડિયમના સ્પોરોઝોઆઇટ. So let us see. Here you can see cilia in the case of paramecium. આ ઘણા બધા આવા paramecium છે, અને અહીંયા ધ્યાનથી અગર જોશો તો તમને આ રહ્યું cilia દેખાય છે જે હલતી હોય એવું, રાઈટ? જો છે. So you have cilia as a mode of locomotion. You have flagella. આ Euglena છે, અને Euglena માં અહીંયા પાછળ એક દોરા જેવું કશા જેવું દેખાય છે. So that is flagella in case of Euglena. Then you have pseudopodia in case of amoeba. આ એક amoeba છે, અને આ જે બી આમાંથી આવું નીકળે છે, these are nothing but pseudopodia. Okay, which is helping it move. અને સ્ટાર્ટિંગ માં અહીંયા જોશો અને પછી ધીરે ધીરે આગળ મૂવ થતું એવું દેખાય છે. So it is moving with help of these pseudopodia. And finally you have plasmodium which are not moving. They cannot move. Okay, અને આ એક માઇક્રોસ્કોપ નો ફોટોગ્રાફ છે, માઇક્રોસ્કોપિક ઇમેજ છે શેની? તો કે જેને મલેરિયા થયું હોય એનું બ્લડ નું એક સ્મિયર બનાવે, અને એ સ્મિયર માં તમને દેખાય આ આરબીસી છે, દેખાય છે? આ બધા એમના અનઇન્ફેક્ટેડ આરબીસી છે, અને જેની અંદર આવા પર્પલ કલરના ડોટ્સ છે કે આવા ધાબા છે એ દેખાય છે. These are all the parasites. Okay, so they are all non-motile. Fine. Now when we talk about digestion, કે આ સિંગલ આપણે વાત કરી કે એક જ કોષ છે એ જ બધી ક્રિયાઓ કરે છે, it is performing all the functions. તો એ ફંક્શનમાં તો ડાયજેશન એ આવે. We discussed locomotion. Now let's talk about digestion. So it is internal એટલે અંદર થાય છે. આ ખાલી સમજમાં આવે, યાદ રહે એના માટે કહું, તમે ક્યાંક ને ક્યાંક કદાચ સાંભળ્યું હોય તો માખી જે છે, ઓકે, હાઉસ ફ્લાય, માખીનું તમે ક્યાંક સાંભળ્યું હશે કે દે વોમિટ સમથિંગ આઉટ. ઓકે, એના મોઢામાંથી કંઈક એવું બહાર નીકળે, સલાઈવા, લાળ, અને પછી એ ફ્રૂટ કે વેજીટેબલ કે જેની ઉપર બેઠી હોય એને પાછું ફૂડ પાર્ટિકલને અંદર ખેંચે, રાઈટ? તો એ બહાર શું કાઢે છે? તો કે એવી લાળ છે જેની અંદર અમુક એન્ઝાઇમ આવેલા હોય, ઉત્સેચકો આવેલા હોય, જે બારોબાર જ ડાયજેશન કરે, અને પછી એ ડાયજેસ્ટ થઈ જાય એના પછી એને એબ્ઝોર્બ કરે. ઓકે, બટ આના કેસમાં, પ્રોટોઝોઆના કેસમાં ડાયજેશન જે છે એ ઇન્ટરનલ એટલે સેલની અંદર, સિસ્ટમની અંદર જ થાય છે. કઈ જગ્યાએ? તો ઇન ફૂડ વેક્યુઓલ. Okay, let us see here. These are the food vacuoles. તમે જે ફેગોસાઇટોસિસ એવું ભણ્યા હશો ને, ફેગોસાઇટોસિસ એટલે કાંઈ બી આવા ફૂડ પાર્ટિકલ હોય એની આજુબાજુ ખોટા પગ જેવું બને, અને પછી ફાઇનલી આખે આખું અંદર આવી જાય, રાઈટ? So these are all the what do you call food vacuoles. In case of paramecium જે છે એનું આ જે ખાંચો દેખાય છે, that is the oral groove,
અને આ ઓરલ ગ્રુવમાંથી ફૂડ અંદર એન્ટર થાય છે. ઓકે, બટ ઇન કેસ ઓફ amoeba it will be taken in as with help of phagocytosis basically. ઓકે, તો આવા ફૂડના વેક્યુઓલ બનશે. વેક્યુઓલ એટલે રસધાની જેવું. ઓકે, જેની અંદર ફૂડ પાર્ટિકલ ટ્રેપ્ડ હશે. સો ન્યુટ્રિશન, હવે એકવાર ડાયજેશન કે અંદર કઈ રીતના તમે જમવાનું લીધું એની વાત કરી, પણ એમાં એનું ન્યુટ્રિશનનું ટાઈપ કેવું છે? તો ઇન કેસ ઓફ અમીબા ઇટ ઇઝ હોલોઝોઇક. હોલો એટલે આખે આખું ગળી જાય છે, રાઈટ? આમાં બી યાદ રાખો કે કઈ ફૂડ પાર્ટિકલ હોય તેને આખે આખું અંદર લઈ લેવામાં આવ્યું, તો એવાને કહેવાય હોલોઝોઇક. દેન ઇન કેસ ઓફ યુગ્લિના, આપણે જે હમણાં જોયું ને જેની અંદર ક્લોરોપ્લાસ્ટ પ્રેઝન્ટ હોય છે, એનું મોડ ઓફ ન્યુટ્રિશન મિક્સોટ્રોફિક છે. મિક્સોટ્રોફિક શું કામ? તો કે એ થોડું ફોટોસિન્થેસિસ બી કરશે અને આ રીતના ફૂડ પાર્ટિકલને ઇન્જેસ્ટ બી કરશે. ઓકે, એટલે એનું ન્યુટ્રિશન છે મિક્સોટ્રોફિક. દેન ઇન કેસ ઓફ પ્લાઝ્મોડિયમ, આપણે જે હમણાં વાત કરી હતી મલેરિયાનું પેરાસાઇટ છે, એ પેરાસાઇટિક છે. ઓકે, પરોપજીવી છે. તો એ જે બી યજમાન હશે, હોસ્ટ હશે, એ હોસ્ટમાંથી ન્યુટ્રિશન સીધું એબ્ઝોર્બ કરતું હશે, રાઈટ? સો પેરાસાઇટિક મોડ ઓફ ન્યુટ્રિશન seen in plasmodium. અને ટ્રાઇપેનોસોમા, આ ટ્રાઇપેનોસોમા તમારા માટે નવું છે. લેટ મી ટેલ યુ. સો ઇન આફ્રિકા there is a disease called sleeping sickness. ઓકે, સ્લીપિંગ સિકનેસ એટલે શું? તો કે જેને આ પેરાસાઇટ આવે બોડીની અંદર, ટ્રાઇપેનોસોમા, એને ફૂલ ઘેન ચડે. એવું તો ઘેન ચડે કે આમ એને નીંદર જ આવી રાખે. ઓકે, એન્ડ ફાઇનલી દે સ્લીપ, અને ઇન ધેર સ્લીપ દે ડાય. એની નીંદરમાં એ મરી જાય. ફાઇન. એનું જે કેરિયર કોણ છે, કોણ આવો રોગ ફેલાવવામાં મદદ કરે છે? તો there is a fly known as tsetse, TSE, tsetse fly. આપણે પ્લાઝ્મોડિયમ કેમ મચ્છરની મદદથી એક માણસમાંથી બીજામાં જાય, એવી રીતના ટ્રાઇપેનોસોમા જે છે એ આવી tsetse fly જે છે, માખી છે એક ટાઈપની, એમાંથી એક ઇન્ફેક્ટેડ પર્સનમાંથી બીજા સુધી જાય. Okay, so trypanosoma is also parasitic. So we talked about digestion, nutrition, locomotion. Let us talk about respiration. શ્વસન કઈ રીતના કરે છે? So શ્વસન માટે it uses its body wall. Okay, એની આ જે બોડીનું સરફેસ છે એને જ ઉપયોગ કરી અને આમાં ગેસનો એક્સચેન્જ થશે. ઓક્સિજન અંદર લેવામાં આવે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બહાર જાય. ફાઇન. એક્સક્રીશન ની વાત કરી, ઉત્સર્જન. તો ઉત્સર્જન પણ એ જ રીતના થાય છે થ્રુ ધ સાયટોપ્લાઝમ. જે બી સાયટોપ્લાઝમમાં ડિઝોલ્વ હશે એનું સેલ મેમ્બ્રેનના થ્રુ આરપાર, ઓકે, અક્રોસ ધ બોડી સરફેસ. ઉત્સર્જન માટે, એક્સક્રીશન માટે સમટાઇમ્સ યુ ઇવન સી કોન્ટ્રેક્ટાઇલ વેક્યુઓલ. આ એક અલગ ટાઈપની રસધાની હોય જે બધું વેસ્ટ, આખા સેલનું વેસ્ટ ભેગું કરે અને પછી એને સેલની બહાર ફેંકવાનું કામ કરે. We will see the image, better image next. So in excretion you have contractile vacuole or just normal diffusion of ammonia across the body surface. એક વાત ધ્યાનથી જાણી લેજો કે કોઈ બી એનિમલ અગર પાણીની અંદર રહેતું હોય ને, જલીય હોય, તો મોસ્ટલી સ્પેશિયલી અગર એ શું કે ફ્રેશ વોટરમાં રહેતું હોય, મીઠા પાણીમાં, તો એનું એક્સક્રીશનનું પ્રોડક્ટ, ઉત્સર્જનમાં જે કેમિકલ હોય એ કેમિકલ હશે અમોનિયા. ઓકે, જેટલું પાણીમાં રહેતું હોય, જેટલું એની આસપાસ પાણી વધારે, એટલું એ અમોનિયાનું ઉત્સર્જન કરે. ફાઇન, સો જસ્ટ રિમેમ્બર ધીસ પોઈન્ટ. So here is phagocytosis, જે હું તમને કહેતી હતી, ઓલા ખોટા પગ બનાવે અને ફૂડ પાર્ટિકલને આખું અંદર લઈ લે. That mode of nutrition is holozoic. Holozoic એટલે આખું તમારે ખાઈ જાવ એવું. Think of it as કોઈ લડ્ડુ છે ને, તમે આખા લડ્ડુના ગળી ગયા. Fine, so that is holozoic.
આ એક આખું અમીબા છે જે 2 પેરામીશિયમ ને આખું ગળી ગયું, અંદર લઈ લીધું, right? Here you are seeing are 2 paramecium. And this whole process is known as phagocytosis. જો આ ખોટા પગ 2 extend કર્યા અને 2 પેરામીશિયમ ને અંદર ખેંચી લીધા. Fine. Then excretion ની આપણે જે વાત કરતા હતા through contractile vacuole. Okay, I thought this image was moving. Anyway, આમાં શું થાય તો કે you have this small vacuole, રસધાની હોય અને એની આજુબાજુ જે તમને આ દેખાય છે ને સ્ટાર જેવું, એક કેનાલ જેવું હોય, sort of. એ કામ શું કરે તો કે બધી જગ્યાએથી જ્યાંથી અમોનિયા અને વેસ્ટ પ્રોડક્ટ, ટોક્સિક પ્રોડક્ટ્સ ભેગી થઈ હોય ને એને અહીંયા કલેક્ટ કરે વચ્ચે. પછી એ મોટું થતું જાય સાઈઝમાં, જેટલું વધારે વેસ્ટ પ્રોડક્ટ જે છે એ ભેગી કરશે એટલું સાઈઝમાં મોટું થતું જશે. Once it accumulates a lot of waste, એ ધીરે ધીરે જઈ અને સેલ મેમ્બ્રેન તરફ મૂવ થશે. ઓકે, અને સેલ મેમ્બ્રેન ની તરફ મૂવ થાય એના પછી અંદરનું જે કાંઈ બી કન્ટેન્ટ હશે it will all be spilled out. અંદરનું જે અમોનિયા હશે અમોનિયાને સીધે સીધું બહાર ઢોરી દેવામાં આવે છે. Okay, so that is how excretion happens through a contractile vacuole. Now let's talk about reproduction. Okay, Janan. So you have asexual reproduction. Asexual reproduction માં સૌથી વધારે જે જોવા મળતું હોય એવું છે binary fission. Binary fission અહીંયા તમને દેખાડ્યું છે એ. આ એક અમીબા લીધું, અમીબાના 2 અમીબા થઈ ગયા, right? વચ્ચોવચ fission થયું equal parts માં. So this is example in binary fission. You have amoeba, paramecium, euglena. Then you have multiple fission. Multiple fission એટલે એક કોષની અંદર એનું જે કોષ કેન્દ્ર હોય, ન્યુક્લિયસ હોય એ મલ્ટિપલ ટાઈમ ડિવાઈડ થશે. એ મલ્ટિપલ ટાઈમ ડિવાઈડ થઈ અને આખે આખું કોષ કેન્દ્રથી ભરાઈ જશે સેલ. એના પછી એની આજુબાજુ નાની નાની સેલ મેમ્બ્રેન બનવા માંડશે અને ફાઇનલી જે ઓરિજિનલ પેરેન્ટ સેલ હોય એનું કોષ સેલ મેમ્બ્રેન હોય એ જ્યારે બ્રેક થાય ત્યારે અંદરના બધા નાના નાના સેલ જે છે will be free. So that is example, that is known as multiple fission, and the example is of Plasmodium parasite. એક સેલ માંથી ઘણા બધા સેલ બનવા. ઓકે, 2 સેલ બને તો બાઇનરી ફિશન, ઘણા બધા બને તો મલ્ટિપલ ફિશન. Then lastly you have by budding. Budding તમે સ્પેશિયલી yeast માં ભણેલા હશો, right? So yeast જે છે is a fungus, but you still consider it in protozoa અગર 5 kingdom classification કરો તો. So same way budding થી તમે asexual reproduction જે છે એ જોવા મળે છે. Then sexual reproduction, this is something new for you, is by syngamy in Plasmodium. આ જ્યારે તમે મલેરિયાની આખી લાઈફ સાયકલ ભણશો ને ત્યારે એવું જોશો કે મેલ અને ફિમેલ એવા 2 ટાઈપના પેરાસાઇટ હોય. એ 2 ની વચ્ચે સિનગામી થાય અને then finally they give rise to next generation of Plasmodium. Okay, so syngamy, and then second one is conjugation. આ કદાચ બેક્ટેરિયા એટલે કે મોનેરા જ્યારે તમે ભણતા હશો ત્યારે આવો ટર્મ કોન્જુગેશન સાંભળ્યું હોય તો. Okay, an example છે paramecium. Now let us see here. આ ડિટેલમાં યાદ રાખવું તમારા માટે અત્યારે ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, but just for your easy understanding, તમને થોડુંક સમજણ પડે એના માટે let us see. So you have 2 paramecium. આ 2 paramecium છે. બેને અલગ પાડવા માટે એના કલર પણ અલગ છે અને અંદરના એના ન્યુક્લિયસ પણ અલગ છે. અને we talked about paramecium કે મલ્ટી ન્યુક્લિએટેડ હોય, એમાં 2 ન્યુક્લિયસ હોય, એક macronucleus અને બીજું micronucleus નાનું જે હોય એ. Okay, so you have 2 paramecium. એ બે નજીક નજીક આવી જાય, ચોટી જાય. then એનો જે micronucleus હોય એ micronucleus નું meiosis થાય, અર્ધીકરણ થાય. Okay, એ meiosis થાય એટલે તમને ખ્યાલ છે કે એમાં 4 N
એટલે કે હેપ્લોઇડ એવા 4 ન્યુક્લિયસ બને. ઓકે, માઇક્રોન્યુક્લિયસ એનું મિયોસિસ થયું તો 4 માઇક્રોન્યુક્લિયાઈ બન્યા. 4 માંથી ગમે એક જ સર્વાઈવ કરે તો આ 4 માંથી એક જીવી જશે અને એ એક ફાઇનલી માઇટોસિસ કરશે. ઓકે, સંભાજન. Now mitosis કરશે એટલે now you have this first cell with 2 micronuclei and a second cell with 2 micronuclei. હવે શું કરશે તો કે આ બ્લુ વાળું પોતાનું બ્લુ એક આ રેડ ને દેશે અને રેડ વાળું એક બ્લુ ને દેશે. જો દેખાય છે અહીંયા એક્સચેન્જ થયું એટલે એક માઇક્રોન્યુક્લિયાઈ પોતાનું રહે અને એક જે છે એ બીજાનું આવી જશે. Okay, so here you have the cell which has 1 micronuclei from its own, 1 micronuclei from the other paramecium અને એક એનું macronucleus. હવે આ બે માઇક્રોન્યુક્લિયસ જે હતા આ બ્લુ અને રેડ એ બે ફ્યુઝ થઈ જશે અને ફ્યુઝ થઈ ગયેલાનો પિંક પર્પલ જેવું કલર આપ્યું છે આમાં. And now you have this paramecium with diploid macronuclei and diploid micronuclei. હવે આ માઇક્રોન્યુક્લિયાઈ જે છે એનું ઘણી બધી વાર એનું માઇટોસિસ થશે, એના નંબરમાં વધારો થશે. અહીંયા તમને દેખાય છે 1 માંથી 2, 2 માંથી 4, 4 માંથી 8 અને ફાઇનલી જે જૂનું મેક્રોન્યુક્લિયસ હશે એટલે કે આ રેડ કલરનો ન્યુક્લિયસ એને તોડી નાખવામાં આવશે. સો ઇટ વિલ ડિગ્રેડ અને જે નવા આ જે 8 માઇક્રોન્યુક્લિયાઈ બન્યા હતા એમાંથી 4 ભેગા મળી અને મેક્રોન્યુક્લિયાઈ બનાવશે 4 સેલ માટે અને બીજા 4 માઇક્રોન્યુક્લિયાઈ જે હતા they will get divided into these 4 cells. So this way you have 4 different paramecium. પણ આ paramecium તમે જોઈ શકો છો કે જે આપણે શરૂ કર્યા હતા બે એ બે કરતા અલગ છે, right? And this they are different because of sexual reproduction. Okay, lingi prajanan. Fine. So this is how the phylum Protozoa reproduces. It has 4 classes. A phylum જે હોય એને તમે 4 ક્લાસમાં ડિવાઇડ કરી શકો. કયા 4 વર્ગમાં કયા તો કે on basis of locomotion એ હલનચલન માટે શું વાપરે છે એના બેસિસ ઉપર. પહેલું જે છે એને કહેવાય માસ્ટિગોફોરા અથવા ફ્લેજેલેટા. નામ પરથી જ ખબર પડે ફ્લેજેલેટા નામ આવ્યું એટલે ફ્લેજેલા જેની અંદર હોય એવા. તો આના એક્ઝામ્પલમાં યુગ્લિના આવશે અને એવા જેટલા બી ફ્લેજેલા વાળા પ્રોટોઝોઆ હશે they will all be included in first class. Second class જે છે is rhizopoda or sarcodina. જ્યાં પોડા આવ્યું એટલે તમને ખ્યાલ પડવું જોઈએ કે જે સુડોપોડિયા બનાવતું હોય. ઓકે, એટલે કે અમીબા. તો આ rhizopoda or sarcodina જે છે એ અમીબાનો ક્લાસ છે. Then you have ciliata જેની પાસે cilia હોય. તો cilia વાળા ઓર્ગેનિઝમ જે બી હશે એક્ઝામ્પલ paramecium will all come under third class. And finally you have sporozoa. Sporozoa એટલે સ્પોર બનાવતા હોય એવા અને આવા સ્પોર બનાવવા વાળા મોસ્ટલી પેરાસાઇટ હોય. તો પ્લાઝ્મોડિયમ છે, ટ્રાઇપેનોસોમા છે, they will all come under the fourth class. Okay, આ બધાના ડિટેલમાં અગર તમારે SBS માં આપ્યું હોય કે તમે ટ્રુમેન, દિનેશ જે બી વાપરતા હોય રેફરન્સ માટે, even if it is given in detail તમારે એની જરૂર નથી, એટલું બધું ડિટેલમાં નથી ભણવાની જરૂર. ઓકે, but just for your knowledge તમને થોડી ખ્યાલ હોવી જોઈએ ખરા કે પ્રોટોઝોઆ જે છે can be divided on basis of locomotion અને locomotion આપણે 4 અલગ અલગ વેરાયટીની વાત કરી હતી તો એ આ 4 માં જ વિભાજિત હોઈ શકે. થોડું ઘણું તમને નામમાંથી પણ કંઈક ને કંઈક આઈડિયા આવી જાય ખરા. Fine. Okay, so here we end the phylum Protozoa and your second lecture for the animal kingdom. Next time we will be talking about the second phylum which is Coelenterata. Okay.